प्यारे साथियों, तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। मीह कणी की परवाह ना करदे होए अज तुसीं इत्थे IAPI के सद्दे ते पहुंचे हो। कुछ एक बेनतियां शुरू में मैं करनी चाहांगा कि इस वेले किसानां दा घोल काफ़ी मगिया होया, अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी उसका ध्यान खिंचिया, पर अज असीं इकट्ठे क्यों होए उसका कारण इकल्ला किसानां दा घोल नहीं है, होर बहुत सारे मसले आ। पहली गल, अज की तरीक बड़ी अहम है। अज 6 दिसंबर है, अज डॉक्टर अंबेडकर की बरसी है। अज के दिन डॉक्टर अंबेडकर चल वसे सी, संविधान के रचनहार, दबे कुचलियां के हक में उन्होंने आवाज़ बुलंद की। जोड़े बेजमीने किसान से उन्होंने जमीनां भी दवाइयां, इत्थों तक कि औरतों के हक में भी उन्होंने आवाज़ बुलंद की। बहुत पहला उन्होंने भविष्यवाणी करती सी कि जेकर हिंदुत्वी ताकतां सत्ता 'च आईयां तो भारत को बहुत माड़े सिट्टे भोगने पैणगे। उन्होंने दूरअंदेशी सी। सिट्टा यह निकलिया कि 6 दिसंबर को 1992 में यानी अज के बाबरी मस्जिद को ढाई ढेरी किया गया। जिन्होंने लोगों ने बाबरी मस्जिद को ढाया अज वो सत्ता के काबज ने, संविधान दी धज्जियां उड़ा के उन्होंने सारा कुछ किया। एक पासे ड्रामे करते हैं कि असं अंबेडकर की सोच में परनाए हुए, दूजे पासे संविधान दी धज्जियां खुद उड़ाते हैं। 6 दिसंबर को जो होया सो होया, 26 नवंबर को असीं वेखते हैं किसानों से जो दमन होया वो वरेगंढ सी संविधान को अपनाए जाने की। उस दिन भी संविधान दी धज्जियां सरकार ने उड़ाई। सो इस समय अंबेडकर के पोत जो आई डॉक्टर तेल तुंबड़े, जिन्होंने हमेशा मनुखी हकों की गल की, उन्होंने जेल साड़िया जा रहा। 14 अप्रैल को अंबेडकर के जन्म दिन उन्होंने गिरफ्तार किया गया। मेरे हाथ से पोस्टर है उन्होंने। मैं कहना चाहना कि यह लड़ाई सिर्फ हम किसानों की नहीं है, कल्ली सिखां की नहीं है, कल्ले पंजाबियों की नहीं है, ये दलितों की भी है, मुसलमानों की भी है, सारिया घट गिणतियों की है, उन्होंने खब्बे पक्षियों की है जोड़े लगातार इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते आ रहे हैं। सो इस करके सानू चाहिए इकट्ठे होकर इन्होंने सारे गलों पर हमला मारीए, क्योंकि हो रहा कि अज किसानों के अंदोलन ने इन्नियां सुर्खियां मान लिया कि हुण जना खना हीरो बनया फिरदा। कल तक जोड़े मोदी के नाल पुछड़ चढ़े फिरदे सी, अज वो भी चीची के लहू ला के शहीद बने फिरदे। चाहे प्रकाश सिंह बादल है, चाहे दीप सिंह सिद्धू है, चाहे गुरदास मान है, चाहे लक्ष्मी कांता चावला है, इत्थे भी कुछ इहो जिहे MLA MP ਜਿਹੜੇ कल तक कौंसलेट के नाल उन्होंने चापलूसी करते सी, अज वो भी बयान देने लग पे। तुहाडे करके तुसी जिस तरीके नाल रोह खाया, अज प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो भी मजबूर होकर बयान देना पिया। इन्हें किन्ने मसले आए, CA का मसला आया, कश्मीर का मसला आया, तो बोलिया किसानों के मामले च भी गल उठ रही है कि किसान जोड़े आ वो कहते कि किसी डिबेट तो बिना ये बिल लाए गए। पर कश्मीर का भविष्य भी तो इस तरह तय किया गया सी, उदों कि डिबेट हुई सी, उदों क्यों लोग सड़कों पर नहीं निकल गए। जे लोग सड़कों पर निकले होंगे, लोगों से एका होंदा तो ये हालात ना होंगे। इस करके असीं इस पीड़ चो इकट्ठे हुए हैं। ये सरकार जी जो की आई है घट गिटे तो हमने तिखे हुए हैं, मुसलमानों के ईसाइयों से। हुण किसानी के घोल में भी ड्रामा ये चल पाया कि जोड़े दस्तारधारी ने सारे खालिस्तानी करवान दिते गए। सो ये गल्लां जिहड़ियां इतराजयोग ने। कुछ नारियां तो बाद मैं सद्दा देवांगा अपने साथी अमृत दीवाना जी को कि उन्होंने कविता तो असीं सभा का आगाज करांगे। एक ते हमला सब ते हमला, एक ते हमला सब ते हमला, सियासी कैदी रिहा करो, सियासी कैदी रिहा करो, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, तेल तुमड़े नूं रिहा करो, तेल तुमड़े नूं रिहा करो। अमृत दीवाना जी की रचना सुनते हैं, उस तो बाद बेनती करूंगा मैं हरबीर राठी जी को, साडे होर साथियों भी तैयार रहन। साथियों, जलंधर शहर एक दूरदर्शन के नेड़े एक चौक है जिन्होंने आप नकोदर चौक भी कहते हैं, तो उत्थे डॉक्टर अंबेडकर साहब का बुत लगा, तो डॉक्टर अंबेडकर चौक भी कहते हैं। उत्थे सवेरे सवेरे मजदूर इकट्ठे होंगे कि दिहाड़ी मिल सके, वो मैं एक दृश्य बनने की कोशिश की है। तो उस तो बाद किसान अंदोलन बारे एक छोटी जी 2-3 शेर, तो नज़म का नाम है जी एक चौक का सरनामा। सवेरे सार शहर के चौक दुआले हड्डा रोड़ी कट्ठिया हुई गिरजा वांग जुड़ के बह गए हैं गुलाम। उड़ीक रहे ने रंग बिरंगिया कारा मोटरसाइकिलों वाले अपने खरीददार। शहर के चौक विचाले भारतीय संविधान के
निर्माता दा बुत चुपचाप ते बेबस खड़ा। हो गई है नीलामी शुरू, बिक रहे हैं दिन भाले 30-30 रुपए च इंसान। वो कल ही अपने देसों आया राह भरोसे, बह गया है मारुति दी पिछली गुदगुदी सीट ते अज उस दियां सोचां विच पिंड दा ठाकर उस नालों किते नीवा है। चुगले गए हैं कुछ मोकले हड्डा वाले जिसम, रह गए हैं मुफलसी दी तुरखी विच पिंजे होए पिंजर। कुछ पै गए हैं फुटपाथ ते अपने कर्मां नूं फटकार दे कि उन्हां दा मुੱਲ क्यों नहीं पिया अज मंडी विच। बाकी परत पे हैं अपने घरां नूं, घर के जिस विच उडीक है अज दी कमाई चों। गुआंढियों तो उधार लिआंदा मोड़न लई आटा, निक्के मुंडे दी फट्टी लई गाचनी। शहर दा चौंक मुड़ खाली हो गया है, सिर्फ भारतीय संविधान के निर्माता का बुत चुपचाप ते बेबस खड़ा। दोस्तों, किसान अंदोलन बारे सिर्फ 3 शेर कहना चाहांगा। असल में ये सारी समुची साजिश जी हैगी या किसानों की, ये पंजाब नूं डाउन करने लई है। तो 3 शेर मैं कहना चाहांगा कि दिल्ली की अख अंदर चुभदा पंजाब हाम है, दिल्ली की अख अंदर चुभदा पंजाब हाम है, बेवाक शरफ जी का सड़दा गुलाब हाम। भारत की भुख का भावें मुड़मा जवाब हाम है, भारत की भुख का भावें मुड़मा जवाब हाम है। हाकम की नजर बिच पर खाना खराब हाम है। अफवाह मगर न जाओ मेरे वतन के लोगों, सीना पार देखो उल्फत रबाब हाम है, सीना पार देखो उल्फत रबाब हाम है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया दीवाना साहब। हरबीर राठी जी साडे अगले बुलारे ने IAPA के साथी। उस तो बाद मैं बेनती करूँगा भुपिंदर होठी जी को तैयार रहना। आप सबका स्वागत है। आज पूरी तरह से हिंदुस्तान में त्राही मची हुई है। शिक्षा की जगह शिक्षा नहीं है। 80% लोगों को तो ढंग से पेट भर खाना भी नहीं मिल रहा है। जब छोटे थे, जब देखते थे भाई हिंदू और सिख में क्या फर्क है, भाई 4 भाई थे, एक बड़ा सिख बन गया कि मैं देश की समाज की सेवा करूंगा, लड़ाई की उसकी जरूरत पड़ी देश के लिए समाज के लिए कुर्बानी की तो मैं दूंगा। और 3 भाई अपना खेती या कोई छोटा मोटा दुकानदारी या जो जोड़ से भी काम में लगे रहते थे उसमें लगे रहते थे। तो इन्होंने बांट बांट के ऐसे कर दिए हैं कि भाई अभी भी वो संगी लिखते हैं भाई हरियाणा वाले SYL का पानी क्यों नहीं मांगते, लोगों को याद दिला रहे हैं तुम इनका साथ क्यों दे रहे हो। अरे पानी तो जब चाहिएगा ना जब को खुद बचेगा। मेरे पिताजी के सिर्फ किसानी का काम करते थे, अनपढ़ ही थे। वो बोले भाई एक दिन स्कूल में गया था मैं पूछता ये जो अपनी दलित बरादरी है जो किसान की सहायता करती है, वो कहते कि भाई ये अपने ही भाई है। तो एक दिन मैं 3री-4थी क्लास में पढ़ता था, बोले ये रंग में थोड़ा थोड़ा फर्क था, जैसे किसान का थोड़ा बेटर होता था तो दूसरा भाईचारा है उसका थोड़ा सांवला होता था। आई डोंट नो भाई। तो मेरे पिताजी का ये कहना था कि भाई इनको भी अगर जमीन वगैरह इनका भी थोड़ा गुजारा हो जाए, तुम्हारी जमीन छीन के इन भाइयों को दे दो मान लो, तो इनका रंग सुथरा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा और तुम काले होने शुरू हो जाओगे। तो ये बात समझ में आने की है। पीछे इंदिरा गांधी के टाइम में किसान की जमीन बांटी गई कि भाई सरप्लस जमीन है वो, भाई टाटी बिल्डों का और शहरों की वो जमीन सरप्लस नहीं थी। तो ये देखते आ रहे हैं, इनको लड़ाए जाओ, उन्हें सीधा करो। और जिस दिन इनको ये समझ में आ गई दोनों थोकों को, गांव में 2 ही में ग्रुप मानता हूँ, एक रिश्तेदार है जिसके 1-2 किला 10 किले भी हो सकते हैं, 5 भी है जमीन है। कुछ भाई ऐसे जो उसकी मदद करते हैं, कोई फाड़ी बना रहे हैं, कोई गाड़ी बना रहे हैं, कोई और दूसरा काम कर रहा है। जिस दिन इन दोनों को समझ में आएगी उसी दिन तोड़ हो जाएगा, उसी दिन समझ से सोल नहीं होगी तो सोल होने शुरू जरूर हो जाएंगी उसी दिन से। तो हम ये किसानों के साथ है। हिंदुस्तान के किसान के तीनों जो वो कानून बनाए हैं जिनको काले कानून बोलते हैं वो जरूर वापस होने चाहिए। और नहीं तो अब किसान खाली बैठने वाला नहीं है, किसान बड़ा भाई है।
तो दूसरा जो भाई है उसके साथ गांव में रहता है, वो उसका छोटा भाई है। ये अब इनको समझ आ गई है और इस समस्या का समाधान जब दोनों इकट्ठे मिलकर बैठ के निकालेंगे ना, उसी दिन इसका समाधान हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत अच्छे हरबीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਠੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਭਾਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ CAA ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ JNU ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਆ, ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠੂਗਾ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਅਡਾਨੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹੁਣੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਇਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 30 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾਂ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਐਤਕੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ PA ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੱਟਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਆ, ਔਰ ਹੋਰ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ
क्योंकि इन्हां दे मनसूबे बहुत ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ मनसूबे ਇਹਨਾਂ ਦੇ, पर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ पर ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਰੱਖੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੱਗੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਨਿੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਮਹਿ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਗਲੇ ਮਲੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਸੂਰ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਕਸਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਇਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਰੱਥ ਹੈ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ
ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੌਲਿਕ ਸਮਰਥਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ ਖੜੋ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਬੂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੇਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹਮਾਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 2% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟਾਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੰਘੀ ਨੱਪ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ 1 ਅਰਬ ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਕਿ ਉੱਠੀਏ ਤੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉੱਠਣ, ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਡ ਸੰਘੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲਰ ਜਨਰਲ ਆ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਅੱਤਵਾਦ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਆ। ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਾ ਦੇਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਹਜ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਐਡਾ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ। ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਾੜ ਰਿਹਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਕੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਹੋਊਂਗਾ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਜਦ 84 ਦਾ ਗੇੜ ਸੀਗਾ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 1997 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥਰਡ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, IB ਹੈਗੀ ਆ, ਰੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਸਮੇਰ ਸੇੜੀ ਵਰਗੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਸ ਹੈ ਨਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਚੜ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਬੰਦ ਆ, ਉਦਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ